Dear students, Litmaster YouTube ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി BA കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. 1-2 സെമസ്റ്ററുകളിലാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ചില കോളേജുകളിൽ 1-ാം സെമസ്റ്ററിലും മറ്റു ചില കോളേജുകളിൽ 2-ാം സെമസ്റ്ററിലും ഈ വിഷയം പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജേർണലിസം എന്ന പുസ്തകത്തിലെ പേപ്പറിലെ 6ാമത്തെ മൊഡ്യൂളായ ഫ്രീഡം ഓഫ് ദ പ്രസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ദ പ്രസ്. എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ലെറ്റ് us enter to the topics and to the paper without any further introductions. Freedom of the press. What is freedom of the press? Freedom of the press is the right to publish facts, ideas, and opinions without interference from government or from private groups. It is freedom of the press is the right to publish facts, ideas, and opinions. It is the right to publish facts, ideas, and opinions without interference. Interference means ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ മറ്റു പ്രൈവറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെയോ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലും കൂടാതെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശത്തെയാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ് എന്ന് പറയുക. എന്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ? പബ്ലിഷ് ഫാക്ട്സ്, ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ്. This right applies to the print media including books and newspapers and to the electronic media including television and online media. This right is extended to print media including books and newspapers and to the electronic media including radio, television and online media. While we are publishing books and newspapers, it is relevant. This freedom of press is applicable, and also to the electronic media when the news channels are governing radio, television and other online media. Freedom of the press is also concerned there. Freedom of the press has been disputed since modern printing began in 1450s because words have great power to influence people. 1450 പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് മുതൽ തന്നെ ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ് വളരെയധികം കൺസേൺ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ആളുകളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വലിയ ശക്തിയായിട്ട് വാക്കുകൾ മാറിയിരുന്നു, പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ മാറിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ വിറപ്പിക്കാനുള്ള ഒന്നായിട്ട് ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. Today this power is greater than ever on account of the many modern methods of communication. There are different modes of communication in the 21st century, and in these modes of communication it is also applicable. Freedom of press is applicable. So a number of governments place limits on the press because they believe the power of words would be used to oppose them. Nowadays we know that in different countries, different areas, they use their suppression, they use their power to suppress the media. To suppress the media means electronic, printed or any type of media, sometimes online media, and sometimes it may be arresting the people who are handling the newspaper or the television channel. So a number of governments place limits on press. They are giving limitations to the press is nowadays tendency of regimes. So freedom of press in India is another concern. The freedom of press and the expression has been guaranteed as fundamental right in Article 19(1)(a) of the Constitution. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ 19ാം ആർട്ടിക്കിളിലെ 1ാം ഭാഗത്തിലെ എ സെക്ഷനിലാണ് എന്തുള്ളത്?
പിന്നെ ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആർട്ടിക്കിൾ 19/1 ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റീഡ്സ് ആസ് ഫോളോസ്. 19/1 all citizens shall have the right to freedom of speech and expression. അപ്പോൾ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും അവരുടെ ആശയങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 19/1A. പല വിദ്യാർത്ഥികളും പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ 19 എന്ന് മാത്രം എഴുതി വെക്കും. കാര്യമില്ല. 19/1A എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ് നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തരുന്ന പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. Sometimes this freedom of press may be restricted sometimes, and it is also included in our constitution. Constitution says that Article 19/2 of the Indian Constitution imposes reasonable restrictions in the exercise of these rights in the interest of. Fundamental rights are suspended sometimes, and they may be given reasonable restrictions. We know freedom of expression is a fundamental right, and it may be given a reasonable restriction under Article 19/2. What are the 19/2? ആർട്ടിക്കിൾ 19(2) ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ള സമയത്ത് ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റുകളെ വിനിയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഏതൊക്കെയാണത്? സോവറിനിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും അതിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിനും കോട്ടം തട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പുറത്ത് വിട്ടുകൊണ്ടോ മറ്റൊന്നും ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ നടത്താൻ പാടില്ല. പബ്ലിക് ഓർഡർ. പബ്ലിക് ഓർഡർ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത്, എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഒരു പൊതുക്രമം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിലനിർത്തുക എന്നത് എല്ലാവരുടെയും ബാധ്യതയാണ്. അതിനെ ദോഷകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ അനുവദിക്കില്ല. ഡീസൻസി ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി. എവറി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡീസൻസി. മെനി സൊസൈറ്റീസ് കീപ് their own decency, their own morality, while they are participating in social activities. So it should be kept in each and every society. ഓരോ സൊസൈറ്റി, ലോകത്തുള്ള ഓരോ സൊസൈറ്റിയിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡീസൻസി ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി ഉണ്ട്. അത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഒരു ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ പാടില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരാൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ റോട്ടിലൂടെ നടന്നാൽ, ഡ്രസ്സുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ റോട്ടിലൂടെ നടന്നാൽ പോലീസ് വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഡീസൻസി ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ. Contempt of court. Contempt of court is the next point, which indicates that a person or a citizen may exercise his freedom of expression against a court, maybe come under the contempt of court. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കോടതിയെ വിമർശിക്കുക, കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്നത് കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ടിൽ വരും. നെക്സ്റ്റ്, ഡിഫാമേഷൻ. മറ്റുള്ള ഒരാളെ വളരെ താഴ്ത്തി കെട്ടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഡിഫെയിം ചെയ്യുക, ഡിഫാമേഷൻ. ഒരാളെ തെറി പറയുക, ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അയാൾ കേസ് കൊടുത്താൽ ഇവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഡിഫാമേഷൻ എന്താണ് ശേഷം വരുന്നുണ്ട്? ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇൻസൈറ്റ്മെന്റ് ടു ആൻ ഒഫൻസ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒഫൻസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ, ഒരാളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചില മന്ത്രിമാർ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ, വധിക്കാനും കൊല്ലാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈറ്റ്മെന്റ് ടു ആൻ ഒഫൻസ്. An offense should not be incited by a citizen or an individual in India under Indian Constitution. Constitution ഇതിനെ വളരെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, ലോസ് ഓഫ് ലിബൽ ആൻഡ് ഡിഫാമേഷൻ. ലിബൽ ആൻഡ് ഡിഫാമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫാമേഷൻ വരുന്ന രൂപത്തിൽ
ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ലിബൽ എന്നത് ഡിഫാമേഷന്റെ മറ്റൊരു പദമാണ് കേട്ടോ. എ ലിബൽ ഈസ് ബ്രോഡ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ പബ്ലിഷ്ഡ് ഡിഫാമേഷൻ ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ. പബ്ലിഷ്ഡ് ഡിഫാമേഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേര് ലിബൽ എന്നതാണ് കേട്ടോ. ലിബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിഷ്ഡ് ഡിഫാമേഷൻ. അത് പബ്ലിഷ് എഴുത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് വരും. ഓറലിലൂടെ വരുമ്പോൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അത് വേറെയാണ്, പ്രസംഗം മറ്റൊക്കെ അത് വേറെയാണ്. പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുത്തിലൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് ലിബൽ എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാൾസ്, മാലീഷ്യസ് ആൻഡ് or negligent publication that injures a person's reputation by lowering the community's regard for that person, holding up him or her to hated, contempt and ridicule. ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ തരം താഴ്ത്തി കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അയാളെ കളിയാക്കാൻ, അയാളെ ദേഷ്യം, അയാളോട് സമൂഹത്തിന് ദേഷ്യം ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾക്കെതിരെ നമ്മൾ നെഗ്ലിജന്റ് കമന്റ്സ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുക. It is defamation that we are publishing a negligent comment against an individual, lowering his reputation in the community's regard for that person, holding up him or her hated, contempt or ridicule. ഇതാണ് നമ്മൾ ലിബൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാളെ തരം താഴ്ത്തി കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും വാക്യങ്ങൾ എഴുതുക ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ. 4 elements must be present before a libel action can be brought against a media report. ഒരു മീഡിയക്കെതിരെ നമ്മൾ ലിബൽ ആക്ഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ 4 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ഒന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പബ്ലിക്കേഷൻ. അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം. വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, പറഞ്ഞതൊന്നും പോരാ, പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു ദ തേർഡ് പാർട്ടിയോട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, മെൻഷനിങ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഐദർ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി. ഇൻഡയറക്ട്ലി ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ പറഞ്ഞിരിക്കണം. അത് ആരാണ് ആള് എന്നുള്ളത് ആളുകൾക്ക് വ്യക്തമാകുന്ന രൂപത്തിൽ ഡയറക്ട്ലി ഇൻഡയറക്ട്ലി ഒരു വിഭാഗത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സം പീപ്പിൾ ആർ ഡൂയിങ്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമല്ല, ആരാണിത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ പേര് പറയണം. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. വെറുതെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് സമൂഹത്തിൽ ചില ആളുകളുണ്ട്, അവരിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. സം പീപ്പിൾ ആർ ഡൂയിങ് മാലീഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ആ സം പീപ്പിൾ എന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയല്ല. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തണം, ആൾ ആരാണെന്നുള്ളത്. മൂന്നാമത്തത് harm to a person's reputation, injuring a person's reputation. The comment should be harmful to a person's reputation. ഒരാളെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ലിബലിലെയും ഡിഫാമേഷനിലെയും അണ്ടറിൽ വരില്ല. പക്ഷെ it should be harmful to or it should injures a person's reputation. ഒരാളുടെ റെപ്യൂട്ടേഷന് ഇഞ്ചുറി വരുത്തിയിരിക്കണം. നാലാമത്തത് പ്രൂഫ് ഓഫ് ദ ഫാൾട്ട്. നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മളെ ഒരു മീഡിയക്കെതിരെ ലിബൽ ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളുടെ അത്യാവശ്യമാണ്, പ്രൂഫ് ഈസ് വെരി നെസസറി. അപ്പോൾ ഒരു പത്രത്തിലാണ് വന്നതെങ്കിൽ പത്രത്തിൻ്റെ കട്ടിങ് അത്യാവശ്യമാണ്. ടെലിവിഷനിലാണ് വന്നതെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ ഫ്യൂട്ടേജ് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കണം, അത്യാവശ്യമാണ്. ഫുട്ടേജ് അത്യാവശ്യമാണ്. സോ ദ പ്ലെയിൻറ്റിഫ് മസ്റ്റ് പ്രൂവ് ആക്ച്വൽ മാലീസ്. നമ്മൾ ആരാണോ ഈ പരാതിക്കാരൻ, അവൻ ആക്ച്വൽ മാലീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പോൾ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിരന്തരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ്, വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ഓഫ് ലിബൽസിലെ 4 എലമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? 4 elements must be present before a libel action എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. ഇത് എ എന്ന ആൻസർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഡിഫെൻസസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിഫാമേഷൻ. അപ്പോൾ ഹൗ എ ഡിഫാമേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡിഫെൻഡഡ്. If we are working in a media, some persons may defend a defamation against them. How we defend them? നമ്മളൊരു മീഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ആ സമയത്താണ് ഒരാൾ നമുക്കെതിരെ ഡിഫാമേഷൻ
കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്, നമുക്കതിനെങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം? ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ടു ബി ട്രൂ ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫെൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻ കോർട്ട് കേസസ്. വാട്ട് വി സെറ്റ്, വാട്ട് വി പബ്ലിഷ് ഷുഡ് ബി ട്രൂ ആയിരിക്കുക എന്നതാണ് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ ഒരാളെക്കുറിച്ച് കള്ളനാണെന്ന് എഴുതി, ഹീസ് സ്റ്റോൾ സംതിങ് ഫ്രം അതേഴ്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ അയാൾ പറഞ്ഞു എന്നെ കള്ളൻ എന്ന് വിളിച്ചു, പക്ഷേ അയാൾ കള്ളനാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവ് നമ്മളെടുത്ത് വേണം, എങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, അത് ട്രൂ ആയിരിക്കണം. The best safeguard against a libel is to make certain before publication that any potentially defamatory statement is true and that it can be proved to be true. What we have said, what we have published should be true. We should have to prove it under any circumstances. We should have a confidence that what I am saying, what I am publishing should be true. There is no chance for to be false. അത് ഫാൾസ് ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നത് ശരിയായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത് പ്രിവിലേജ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ട്രൂലി ആൻഡ് ഫെയർലി. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ട്രൂലി ആൻഡ് ഫെയർലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രിവിലേജ് ആർക്കുണ്ട്, ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്കുണ്ട്. ചില സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതേപോലെ ചെയ്യാനുള്ള. ഏതൊക്കെയാണത്? Journalists are privileged to prove a full, fair and accurate report of court proceedings, parliament, legislative assemblies, official discharge of public officials' duties. ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ, അവിടുത്തെ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒക്കെ, കോർട്ട് പ്രൊസീഡിങ്സ്, പാർലമെൻറ്റ് പ്രൊസീഡിങ്സ്, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രിവിലേജ് അവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്നതൊക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ ചില തെറ്റുകളുണ്ട്, അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എതിരെ ഡിഫാമേറ്ററി കമൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നമ്മൾ വിഷയാക്കേണ്ടതില്ല. ഒഫീഷ്യൽ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഒഫീഷ്യൽസ് ഡ്യൂട്ടീസ്. Both the press and the persons involved in these activities are protected from legal proceedings. The press and the persons or the media persons or the journalists who are involved in these activities are protected under legal conditions, legal proceedings. There is no chance to file a case against journalists and the press under defamation. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേരള നിയമസഭയിൽ സ്പീക്കറുടെ കസേര എടുത്ത് പുറത്തേക്കിടുന്ന ഒരു വീഡിയോ വന്നു. അത് ചെയ്ത ആളെ ശരിക്കും അതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതൊരിക്കലും ഡിഫാമേറ്ററി അല്ല, അയാളെ തകർത്ത് കളയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, അയാൾക്കെതിരെ ഉള്ളതല്ല. അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? മീഡിയ പേഴ്സൺസിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനൊരിക്കലും നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല. മൂന്നാമത്തെ ഫെയർ കമൻറ്റ്, കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഫെയർ കമൻറ്റ് ബൈ എ ന്യൂസ് പേപ്പർ എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ടു ദ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓൺ പബ്ലിക് പെർഫോമൻസസ് by musicians, stage performers, coaches, players, artists, writers and others who present their work or performance to the public. The right to say fair comment on many occasions is the right of the journalist and the press. Sometimes there may be public performances by musicians, stage performers, coaches. ഈ പൊതുവായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പൊതു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അതായത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഒരു പാട്ടുകാരൻ, ആ പാട്ടുകാരൻ്റെ പാട്ട് കൊള്ളരുതാത്തതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം അവർ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, പബ്ലിക്കിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു. പെർഫോമേഴ്സ്, ഒരു നടന്റെ പെർഫോം ശരിയായില്ല നമുക്ക് പറയാം. കോച്ചസ്, ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ കോച്ച്, അയാളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരിയല്ല നമുക്ക് പറയാം. ചില കളിക്കാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. ആർട്ടിസ്റ്റ്, റൈറ്റേഴ്സ്, ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ പുസ്തകം കുറച്ച് മോശമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഹു പ്രസന്റ് ദ വർക്ക് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ടു ദ പബ്ലിക്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫെയർ കമൻറ്റ് നടത്താനുള്ള അധികാരം നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെതിരെ ആരും ഡിഫാമേറ്ററി ഓർ ലിബൽ ആയിട്ട് വരികയില്ല. ഇനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിഫെൻസസ്. ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഭരണഘടന തന്നെ ഡിഫെൻസ് നമ്മളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ട്. Anything said or done by the members inside a parliament or legislative assemblies, the testimony of a witness during a trial in a court
or absolute defenses against libel cases. ചില ലിബൽ കേസുകളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പാർലമെന്റിലെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ ഇന്ന ആള് പറഞ്ഞതിനെ പിന്നെ ആൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കോർട്ടിൽ ഇന്ന കേസ് വാദിക്കുന്ന സമയത്ത് സാക്ഷികൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിഫൻസസ് ആണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്. അഞ്ചാമത്തത് മിറ്റിഗേറ്ററി ഡിഫൻസസ്. പ്രൊവൈഡിങ് ദ absence of malice helps to mitigate or lessen the amount of the damages avoided. A retraction, correction, apology, etc. published are mitigatory defenses. Mitigatory defenses means an apology of the press. പ്രസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സമ്മതിക്കലാണ്. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല റിട്രാക്ഷൻ. നമ്മൾ അതൊന്നും കൂടെ അവലോകനം ചെയ്തിട്ട് നടന്നത് ശരിയല്ല, പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്ന് പ്രസ് പറയുന്നു. കറക്ഷൻ, ഞങ്ങളെടുത്ത് നിന്ന് തെറ്റാണ് പറ്റിയിട്ടുള്ളത്, ആളുടെ പേരിൽ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോയതാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോളജി, ഒരു പൊതു ക്ഷമാപണം നടത്താം. പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റ്, ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ഷമാപണം നടത്താം. ഇതൊക്കെ പബ്ലിഷ്ഡ്, ഇതൊക്കെ അവരുടെ പിറ്റേ ദിവസത്തെ പത്രത്തിലോ ടെലിവിഷൻ ചാനലിലോ ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ മിറ്റിഗേറ്ററി ഡിഫൻസസ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെടുത്ത് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അതിന് തന്നെ അപ്പോളജി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിറ്റിഗേറ്ററി ഡിഫൻസ്. അതൊരു മിറ്റിഗേറ്ററി ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് മാറും. സോ ബൈ ദിസ് മീൻസ് we can avoid a defamation file against us as being a journalist. So we can enter to next part, censorship. അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സെൻസർഷിപ്പ്. സെൻസർഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പലതരത്തിലുള്ള മീഡിയ സെൻസർഷിപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. മീഡിയയെ സെൻസർ ചെയ്യുന്നു, മീഡിയ കണ്ടന്റിനെ സെൻസർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സെൻസർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം. ഇതിൽ ഗവൺമെന്റ് അധികാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ സെൻസർ ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. നോക്കാം നമുക്ക്. സെൻസർഷിപ്പ് ഈസ് ദ സപ്രഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച്, public communication or other information on the basis that such material is considered objectionable, harmful, sensitive or inconvenient. Some messages may be suspended or suppressed on the basis that that material is considered objectionable. It is objectionable, it is harmful or sensitive or inconvenient. ആ മെസ്സേജ് ഇൻകൺവീനിയൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ സെൻസർ ചെയ്തിട്ട് ഒഴിവാക്കും, സപ്രസ് ചെയ്യും. ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് സെൻസർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം. സെൻസർഷിപ്പ് ക്യാൻ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ്സ്, പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് അതർ കൺട്രോളിംഗ് ബോഡീസ്. ഗവൺമെൻറ് മേ സെൻസർ, നമുക്കറിയാം. ഫിലിം സെൻസർ ബോഡീസ് നമുക്കറിയാം. സെൻസർഷിപ്പ് ബോർഡ്, ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോർഡ് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ഫിലിമുകളെയും സെൻസർ ചെയ്തിട്ട് വിവിധ ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. AU, S എന്നൊക്കെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം. സോ സെൻസർഷിപ്പ് ഇത് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതർ കൺട്രോളിംഗ് ബോഡീസ് ആർ censoring the content that is going to be published. The word censorship was derived from the root sense. ഈ സെൻസർഷിപ്പ് എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സെൻസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ്. ഫ്രം ലാറ്റിൻ സെൻഷർ എന്ന വാക്ക്, വിച്ച് മീൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ്, അസസ്, റേറ്റ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുള്ള സെൻസ്, കണക്കാക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം. സെൻസർ ഇൻ ലാറ്റിൻ വാസ് ടു മജിസ്ട്രേറ്റ് ഹു ഹാഡ് ടേക്കൺ സെൻസസ്. സെൻസസ് എടുത്തിരുന്ന, പണ്ട് കാലത്ത് സെൻസസ് എടുത്തിരുന്ന രണ്ട് മജിസ്ട്രേറ്റുകളെയായിരുന്നു ലാറ്റിനിൽ സെൻഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതിൽ നിന്നാണ് കണക്കെടുക്കുക, തെരഞ്ഞെടുക്കുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് സെൻസർഷിപ്പ് എന്ന പദം രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളത്. സെൻസർഷിപ്പ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം സപ്രഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പിന്നെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. സെൻസർഷിപ്പിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻസർഷിപ്പ്. മോറൽ സെൻസർഷിപ്പ്, ഫസ്റ്റ് വൺ. Moral censorship is removal of obscene material or otherwise considered morally questionable. Avoiding morally questionable or obscene material is known as moral censorship. Sometimes in online media or in new media we could see there may be certain amount of obscene materials
and which is morally not accepted by the communities or societies. For example, pornography നമുക്കറിയാം ഇന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല. അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, വരുന്നതിനെ അതിനെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് മോറൽ സെൻസർഷിപ്പ് ആണ് ഇതിന് കാരണം. Next, military censorship, keeping military intelligence and tactics confidential and away from enemies. There may be different military strategies for countries, for states, and it should be kept confidential because away from enemies. If it is exposed, if it is published, enemies may account it, enemies may recount it, and they oppose it, and they could take actions against it. So the military details should not be given to publish. അപ്പോൾ മിലിറ്ററി ഡീറ്റെയിൽസിനെ തടഞ്ഞു വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സെൻസർഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകില്ല. പൊളിറ്റിക്കൽ സെൻസർഷിപ്പ്. It occurs when political parties hold back information from their population to prevent free expression that may lead to rebellion. Sometimes political parties may hold back some information from their public, which may lead to rebellion. If this piece of information is exposed to the public, and if they understood this piece of information, it will lead to rebellion. ഇതൊരു റിബല്യനിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിലോ ഗവൺമെന്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് they hold back the information. Next, religious censorship. By this censorship, the material objectionable to any religion is prevented. ഒരു മതം മറ്റൊരു മതത്തിനെ തകർക്കുന്ന, അവർക്ക് ഒബ്ജക്ഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിനൊക്കെ തടഞ്ഞു വെക്കുക. ദ ഡോമിനന്റ് റിലീജിയൻ മേ ഇമ്പോസ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ അതർ മൈനർ വൺസ്. ഇന്ന് പലപ്പോഴും പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു ഡൊമിനന്റ് റിലീജിയൻ ഉണ്ടാവും. ആ ഡൊമിനന്റ് റിലീജിയൻ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള പിന്നെ മൈനർ റിലീജിയന് എതിരെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റിലീജിയസ് censorship. Corporate censorship. The editors of corporate outlet intervene to avoid any negative comment on corporate or its stakeholders. We know that in corporate communication there may be some of the outlet or പലപ്പോഴും ഒരു കോർപ്പറേറ്റിൽ പലതരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഹാൻഡ് ഔട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. ചെറിയ ചെറിയ പാംഫ്ലെറ്റുകൾ അവർ ആ കോർപ്പറേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പിന്നെ എന്താ പറയുക പ്രിൻ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും. ആ പ്രിൻ്റഡ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എഡിറ്റർ ഉണ്ടാവും. അയാൾ അതിൽ വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കും. ഹി ഇൻ്റർവീൻ ടു അവോയ്ഡ് എനി നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് ഓൺ ദ കോർപ്പറേറ്റ്. കോർപ്പറേറ്റിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് വന്നാൽ അവർ അപ്പോൾ ഒഴിവാക്കും. ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പിന്നെ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കോർപ്പറേറ്റ് സെൻസർഷിപ്പ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻസർഷിപ്പ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ആസ്ക്ഡ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻസർഷിപ്പാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, എല്ലാവരും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻസർഷിപ്പ്. Emergency and censorship. What is emergency? Emergency, we should know that sometimes all the fundamental rights may be suspended. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനൊക്കെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ, എമർജൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ 1975 in Indian history, in 1975, the then Prime Minister Indira Gandhi imposed an emergency over the community, over the society, over the country. ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഒരു പിന്നെ എമർജൻസി 1975 അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. സോ it is against freedom of speech. We should know that it is against the freedom of speech. It is against freedom of expression. So Article 358 suspends Article 19. 358 is the article which indicates emergency.
this article gives the right to the to impose emergency or to proclaim emergency in a country, in our country. Indian Article 358 of Indian Constitution gives the right to proclaim emergency in a country to the president. So this proclamation may suspend Article 19. ഒരു പിന്നെ എമർജൻസി വരുന്ന സമയത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിന് ഒരു അധികാരം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 19 സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും. And Article 359 was amended to avoid fundamental rights from presidential orders. പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഓർഡറുകളിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ആർട്ടിക്കിൾ 359 അമെൻഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. 1977 വന്നിട്ടുള്ള ജനതാ ഗവൺമെന്റ്, മൊറാർജി ദേശായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനതാ ഗവൺമെന്റ് അതിനെ അമെൻഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. According to the Information Technology Rule 2011, objectionable content include anything that threatens the unity, integrity, defense, security, or sovereignty of India, friendly relations with foreign states, on public order. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിയമം അനുസരിച്ചിട്ടും പിന്നെ എല്ലാ കണ്ടന്റിനെയും threatens unity, integrity, defense, security, and sovereignty of India, friendly relations with foreign states, or public order, ഇതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കണ്ടന്റിനെയും പിന്നെ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു പിന്നെ റൂൾ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി റൂൾസ് 2011 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എമർജൻസിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പത്രം in 1975 press was ഒരു പ്രശസ്തമായ കോട്ടുണ്ട്. ആ കോട്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. അത് അന്നത്തെ പിന്നെ മന്ത്രിയായിരുന്ന അഡ്വാനിയുടേതാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിലിങ്ങനെയുള്ളത്, when the press was asked to, പ്രസ്സിനോട്, ഞാനതിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് മറന്നുപോയി, പ്രസ്സിനോട് അന്ന് പിന്നെ കുമ്പിടാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവര് മുട്ടിലിഴഞ്ഞു എന്നാണ്, സ്ക്രോൾഡ് ഓൺ ദെയർ നീസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ വാക്ക്. അവര് പിന്നെ അവരുടെ മുട്ടിലിഴഞ്ഞു പോയി എന്ന് ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ എമർജൻസിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പത്രക്കാർക്ക് വളരെയധികം സെൻസർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നും പിന്നെ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും എഴുതുന്ന സമയത്ത് അവരെയൊക്കെ പിന്നെ കണ്ടുകെട്ടുകയും ആ പത്രത്തിലെ എഡിറ്റർമാരെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസരം അന്നുണ്ടായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, സെൽഫ് സെൻസർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഇതാണ്. ചില സ്ഥലത്ത് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണോ, ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഹാംഫുൾ ആയിരിക്കുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്വയം എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സെൽഫ് സെൻസർഷിപ്പ് ഈസ് ദ ആക്ട് ഓഫ് സെൻസറിങ് ഓർ ക്ലാസിഫൈങ് വൺസ് ഓൺ ഡിസ്കോഴ്സ്. നമ്മുടെ തന്നെ ഡിസ്കോഴ്സിനെ, നമ്മുടെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയെ, സ്ട്രക്ചറിനെ പിന്നെ നമ്മൾ സെൻസർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സെൽഫ് സെൻസർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം. ദിസ് ഈസ് ഡൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഫിയർ ഓഫ് ഓർ ദ ഡിഫൻസ് ടു the sensibilities or preferences of others, and without overt pressure from any specific party or institution of authority. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ചിലതിനെയൊക്കെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കാം, അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെന്ത് വിചാരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കാം. ഇത് പലപ്പോഴും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യൽ. ഞാൻ ഈ വാർത്ത കൊടുത്താൽ എനിക്ക് പരസ്യം കിട്ടിയില്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്യം കിട്ടില്ലേ എന്ന തോന്നലിൽ നിന്ന്. ഇപ്പം 2G സ്പെക്ട്രം കേസ് ആദ്യമായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് പത്രങ്ങളിലൊന്നും വന്നില്ല. കാരണം പത്രക്കാരൊക്കെ ടാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ, ഈ ഒരു ഐഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഐഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഐഡിയയുടെ പരസ്യം കിട്ടില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പത്രങ്ങൾ ഇത് കൊടുത്തില്ല. അവസാനം ചില പത്രങ്ങൾ ഇതിനെ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ മറ്റു പത്രങ്ങളിലൂടെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആ പത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് പരസ്യം കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പത്രങ്ങൾക്ക് പരസ്യം കിട്ടാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. സോ അതിനെയാണ് സെൽഫ് സെൻസർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുക. ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല. The editor of a periodical may consciously or unconsciously avoid topics that will anger advertisers, customers, or owners.
അഡ്വർടൈസേഴ്സിനെ, കസ്റ്റമേഴ്സിനെ, ഓണേഴ്സിനെയൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന പലതിനെ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും, അതിനെ പിടിച്ചു വെക്കും, അതിനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യില്ല. ഇതിനെയാണെന്ന് പറയാം സെൽഫ് സെൻസർഷിപ്പ്. നെക്സ്റ്റ്, പ്ലാജിയാരിസം. ഇതും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് someone else വർക്ക് ഓർ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് പാസിംഗ് ദം ഓഫ് വൺസ് ഓൺ. മറ്റുള്ളവരുടെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട്, ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്, മറ്റുള്ളവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നമ്മുടേതായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്ലാജിയാരിസം എന്ന് പറയാം. പ്ലാജിയാരിസം ഈസ് കൺസിഡേർഡ് അക്കാദമിക് ഡിസോണസ്റ്റി. മറ്റുള്ളവരെ എഴുതിയതിനെ കട്ടെടുക്കുക, കളവ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. Plagiarism is considered academic dishonesty and a breach of journalistic ethics. It is a breach of journalistic ethics means it is journalistic എത്തിക്സിൻ്റെ പിന്നെ എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും ലംഘിക്കലാകുന്നു ഇത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ an academic dishonesty. ആണ്. In the first century, the use of the Latin word plagiaris, literally kidnapper. പ്ലാജിയാറസ് എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം കിഡ്നാപ്പർ എന്നാണ്. ടു ഡിനോട്ട് സ്റ്റീലിംഗ് someone else വർക്ക്. മറ്റുള്ളവരുടെ വർക്കിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് കിഡ്നാപ്പർ എന്ന അർത്ഥമുള്ള പ്ലാജിയാറസ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. Nowadays we know that in academic community plagiarism is assessed and there are many softwares to count how much is the element of plagiaric element is in my document is to be considered, is to be checked. നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടന്റിൽ എത്രത്തോളം പ്ലാജിയാരിക് ആയിട്ട് എലമെന്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. അത് അക്കാദമിക് തീസിസുകളിൽ ഒക്കെ വളരെ പ്രബലമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇൻ ദ PhD or MPhil theses, plagiaric element is it should be checked, and there is no objection to include plagiaric elements in our academic thesis and academic writings. It is against academic honesty, and it is a part of academic dishonesty and also journalistic ethics. Sting operation is also a breach of freedom of expression എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. ബ്രീച്ച് ഓഫ് ഒരു സ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആള് മാറിയിട്ട് ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അയാളുടെ അടുത്തുള്ള തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിനെയാണ്, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമത്തെയാണ് സ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുക. A sting operation is a deceptive operation designed to catch a person committing a crime. A person is committing crime. We want to understand what crime he is doing and how he is doing. നമുക്ക് അറിയണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് we are using deceptive manners to understand his activities. അയാളുടെ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ വഴിവെഴുപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 2001 ഡിഫൻസ് കറപ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് tehelka.com നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ സ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. അതിൽ പിന്നെ ഏജന്റുമാരായിട്ട് വരികയും അങ്ങനെ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് പിന്നെ ആയുധ കമ്പനിയുടെ ഏജന്റുമാരായി വന്നിട്ട് അന്നത്തെ നേതാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വരികയും അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കറപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള പൈസ പരസ്പരം കൈമാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തു. അത് സ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുറത്തു വന്നു. So mass media journalists occasionally resort to sting operations to record video and broadcast to expose criminal activity. To expose criminal activities, mass media journalists occasionally resort to sting operations. Sometimes in Kerala we know that some ministers may come under these sting operations. Their private scenes may come under this sting operation. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ചില മന്ത്രിമാരുടെയൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് സീനുകൾ വന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ചില മന്ത്രിമാരെ വിളിച്ചിട്ട് കോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. It is really began with the Tehelka expose in 2001 to unearth corrupted deals in defense.
ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് tehelka.com എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഗസിനാണ്. ഒരു ഓൺലൈൻ മാഗസിനായിരുന്നു, പിന്നീട് മാഗസിനായി മാറി, ഇപ്പോൾ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. 2001 തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് 2005, വിവരാവകാശ നിയമം, അത് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. Right to information is central to a democratic government. All that are legislated and executed by an elected government should be transparent. ഒരു ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിരിക്കണം. As citizens should not only have the freedom of speech and expression, but also the right to information on all the activities of the government except those dealing with the security of the country. All the activities that is dealing all the activities one of the government is dealing with should be known by the persons except that is related to defense security of the country. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയണം, അതറിയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. Information of the government documents, press releases, circulars, reports, samples, models, logbooks, file jottings, etc., either in print, electronic format should be available to citizens. നമുക്ക് ചില ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണം, സർക്കുലാർസ് വേണം, പ്രസ് റിലേഷൻസ് വേണം, പിന്നെ റിപ്പോർട്ട്, സാമ്പിൾസ്, മോഡൽസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും. The Indian Parliament passed the Right to Information Act RTI on 11/2005. The act came into force on October 12, 2005 in all states except Jammu and Kashmir. ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലല്ലാത്ത എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും 2005 കൂടിയിട്ട് 2005 തന്നെ അത് നിലവിൽ വന്നു. ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ അന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രത്യേക പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആർട്ടിക്കിൾ 317 ഒരു പ്രിവിലേജ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അടുത്ത കാലത്ത് ഗവൺമെന്റ് എടുത്തു കളഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചും നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ദ റൈറ്റ് ഇൻ RTI ആക്ട്, RTI ആക്ടിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ റൈറ്റുകൾ ഉള്ളത്? റൈറ്റ് ടു പോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് സീക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഗവൺമെന്റ്. ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ആക്ഷൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ചില ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനും. റൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ഗവൺമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ കോപ്പീസ് നമുക്ക് കിട്ടും ചോദിച്ചാൽ. റൈറ്റ് ടു ഇൻസ്പെക്ട് എനി ഗവൺമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്, എനിക്ക് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. റൈറ്റ് ടു ഇൻസ്പെക്ട് ദ വർക്ക്സ് അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ്. There are some works undertaken by the government and I have the right to inspect that works. ആ വർക്കുകളൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. റൈറ്റ് ടു കളക്ട് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് വർക്ക്സ്, ഗവൺമെന്റ് വർക്കുകളുടെ സാമ്പിൾസ് കളക്ട്. ഒരു റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ആ റോഡിന്റെ സാമ്പിൾ വരെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അതിനുള്ള പിന്നെ ചെറിയൊരു കാശ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം, എന്നാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സാമ്പിൾ വരെ കിട്ടും. ഇതൊക്കെയാണ് RTI ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള അവകാശങ്ങൾ. ആരൊക്കെയാണ്? ഓഫീസ് ബെയേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിൽ പ്രകാരമുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണ്? There is a central information commission headed by the information commissioner. He or she is appointed by the President of India on the recommendation of a committee comprising the Prime Minister, leader of the opposition and the cabinet minister nominated by the Prime Minister. There can be up to 10 members in the commission. പ്രധാനമന്ത്രിയും ഓപ്പോസിഷൻ പിന്നെ ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷനും കാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്ററും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി, റെക്കമെൻഡേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരാളെ പിന്നെ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറായിട്ട് നിയോഗിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. എന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാകും, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകും, അതിന് 10 members ഉണ്ടാകും, ഒരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാകും, ആ കമ്മീഷനിൽ 10 members. Similarly, there is a state information commission headed by the information commissioner. He or she is appointed by the government on the recommendation of committee consisting of chief minister, leader of opposition, a cabinet minister nominated by chief minister. ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും പിന്നെ ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷനും കാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്ററും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പിന്നെ റെക്കമെൻഡേഷൻ കമ്മിറ്റി, അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷനും നിലവിൽ വരും. സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട്, സെൻട്രലിലും ഉണ്ടാവും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ.
ഇനി എങ്ങനെയാണ് സിറ്റിസൺസ് ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ എ വൈറ്റ് പേപ്പർ വിത്ത് എ കറക്റ്റ് കോട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് ഓഫ് 10 രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് എന്തും ചോദിക്കാം. യു ഷുഡ് അഡ്രസ് ടു ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ഇൻ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് കൺസേൺഡ്. ഏത് ഓഫീസാണോ അവിടുത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ദ ഇൻഫർമേഷൻ സീക്കേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ടു പേ RS2 ഫോർ ഈച്ച് A4 പേപ്പർ. എത്ര A4 പേപ്പറാണോ അതിൽ വെക്കുന്നത് അതിൽ ഓരോ A4 പേപ്പറിനും 2 രൂപ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടക്കണം. ഇൻസ്പെക്ടിങ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എക്സീഡിങ് 30 minutes വിൽ ബി ചാർജ്ഡ്. 30 മിനിറ്റിലധികമുള്ള പിന്നെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് കാശ് കൊടുക്കുക. നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുകയാണ്, 30 മിനിറ്റിലധികം ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാർജ് ഉണ്ടാവും. ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റ് വിൽ ബി ചാർജ് വിത്ത് ₹550. പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 50 രൂപ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കാശ് കൊടുക്കണം. Application for information should be processed in the stipulated days, 30 or 35 days. നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് 30 ദിവസത്തിനുള്ളതിന് മറുപടി കിട്ടണം. If information is not handed over or rejected without proper reasons, provide incomplete misleading information, RTI Act has provision to impose fine ranging from 250 to 25,000 from the government servants. പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ കാശ് ഇൻഫർമേഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ 250 മുതൽ 25,000 വരെ ഫൈൻ അടക്കാനുള്ള ഗവൺമെന്റ് സർവൻസിന് ഫൈൻ അടക്കാനുള്ള പിന്നെ നിയമവും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് by this we are completing the chapter freedom of expression. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ. നിങ്ങൾ അവസാനം ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.